ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастаи барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова ва сурдатарҷумон Сатторов Қурбоналӣ. Дар оғози барнома таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. иштирок дар интихобот саҳмгузорӣ дар шукуфоии Тоҷикистон. Номзадҳо ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар бо интихобкунандагон мулоқот карданд. бунёдкориҳо ва ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат хусусияти оммавӣ касб кардааст. Дар ноҳияи Зафаробод низ дар Тоҷикистон ҳаракати ҷумҳуриявии ниҳолшинонӣ идома дорад. саҳмгузории омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон дар ин раванд. ғамхорӣ нисбат ба олами вуҳуш, кафолати мувозинати табиат. масъулон дар кӯҳистони кишвар корҳои биотехникӣ мегузаронанд. дуюми март дар ҷумҳурии Тоҷикистон интихоботи даъвати нави вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои вакилони халқи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот баргузор мешавад. дар доираи нақшачорабиниҳои ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон вохӯрии роҳбарони ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон ва номзадҳо ба вакилии Маҷлиси намояндагон бо сокинону фаъолон доир гардид. дар театри мусиқии мазҳакавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷонови шаҳри Бохтар бо иштироки роҳбарони ҳизбҳои сиёсии кишвар ба хусус ҳизби аграрии Тоҷикистон, ҳизби демократии Тоҷикистон, ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон, ҳизби коммунистии Тоҷикистон, ҳизби социалистии Тоҷикистон, раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, сардорони ташкилоту муассисаҳо ва доираи васеъи интихобкунандагон вохӯрии пеш аз интихоботӣ доир гардид. дар оғози вохӯрӣ роҳбарони ҳизбҳои сиёсӣ бо навбат ба сухан баромада иброз доштанд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳизбҳои сиёсӣ дар доираи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона озодона дар доираи қонунгузории амаликунанда фаъолият доранд ва барои фаъолияти сиёсии ҳизбҳои кишвар шароити мусоиди рушду ҳамкорӣ ва мусоидат ба рушди иқтисодию иҷтимоии ҷумҳурӣ фароҳам оварда шудааст. инчунин зикр гардид ки ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон самтҳои гуногунро дар бар гирифта баҳри рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол, таъмини амнияти миллӣ, саноати кунунии кишвар, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, баланд бардоштани буҷаи давлатӣ, рушди соҳаи маориф, тандурустӣ ва варзиш ҳамкорӣ намуда сиёсати роҳбарияти олии кишварро пайгирӣ менамоянд. чикел ки шумо имрӯз диден, тамом роҳбарони ҳизбҳои сиёсии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вохӯрӣ ба интихобкунандагон дар шаҳри Бохтар иштирок доштанд, бо барномаҳои худ баромад намуда паҳлӯҳои барномаи худро ва ҳадафҳои худро ба интихобкунандагон фаҳмонда доданд ки дар давоми саволҷавобҳо аллакай маълум шудааст ки ҳавасмандии интихобкунандагон ба он ин ҳизбҳо саволҷавобҳо дар ҳақиқат бисёр буданд ва бовар дорем ки интихобкунандагони шаҳри Бохтар, шаҳри Левака ва як қисми ноҳияи кушониён дар рӯзи интихобот аз рӯи вохӯрии имрӯза хулосаи худро бароварда ва номзади лоиқи худро ва ҳизби худро интихоб менамоянд. ҳамзамон раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон изҳори назар намуда баён дошт ки ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо мақсади таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба хиради олии сиёсӣ, сифатҳои ҳамидаи ахлоқӣ ва маънавиёти баланди аъзоёни худ такя намуда донишу маҳорати онҳоро ба амалӣ гардонидани ғояҳои сиёсӣ ва ҳадафҳои барномавии хеш сафарбар менамояд. ҳамчунин ба таҳкими истиқлоли сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакат мусоидат мекунад. вохӯрии имрӯзаро раиси ҳавзаи ҳудуди якмандатии интихоботии Бохтар 26 ҷамъбаст намуда иброз дошт ки барои интихоб ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳар як ҳизби сиёсии кишвар вакилон пешниҳод гардиданд ва ҳар як интихобкунанда метавонад тариқи овоздиҳӣ вакили арзандаи худро интихоб намояд то дар пешрафт ва рушди минбаъдаи кишвар саҳмгузор бошанд. Муҳаммадризо Шарифзода, Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз шаҳри Бохтар. дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон вобаста ба интихоботи дар пеш истода дар маҷмӯъ 66 ҳавза ва 280 участка интихоботӣ ташкил гардидааст. ҳамаи онҳо бо маводи зарурии пешбурди интихобот таъмин буда ба баргузории ин маъракаи муҳими сиёсӣ омода мебошанд, мегӯянд ҳамкорони мо.
با قرارهای کمیسیه ولایتی انتخابات اوید به انتخابات وکیلان به مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان از 28 دکبر سال 2024 در ولایت 280 участка و 66 حوزه انتخاباتی تشکیل گردیده است. کلاً کمیسیه‌های حوزوی با موادهای ضروری، شعار و پلاکات‌ها تامین گردیدند و اینچنین کوچه‌های اساسی شهر خاروغ، بازار و جای‌های سیرآدم نمود بیرونی مؤسسه‌هایی که در آنها участкаҳои انتخاباتی جای داده شدند و خود участкаҳои انتخاباتی از موادهای درکاری وابسته به ماهیت و مهمیت اشتراک فعالانه شهروندان در این معرکه مهم سیاسی تامین گردیده میباشند. در بینوی تئاتر ولایتی به نام مهربان نظارت شهر خاروغ участок انتخاباتی خچوردیف جای داده شده است که با آن ساکنان کوچه‌های مرکزی شهر خاروغ نامنویس گردیده. участок برای انتخابات در پیش ایستاده آماده بوده. اتاق آوازدهی، اتاق‌های یاری طبی، اتاق‌های مادر و کودک، قوطی سیار، رویخط انتخاب کنندگان پوره آماده میباشد. با اطمینان گفته میتوان که ساکنان مرکزی ولایت بهر اشتراک فعالانه در این معرکه مهم سیاسی خود را موظف می‌دانند و برنامه‌های پیش از انتخاباتی نامزدها را تحلیل نموده با مسئولیت بلند و باوری به فردای نیک جامعه در انتخابات فعالانه اشتراک نموده به جانبداری شخصان ارزنده آواز خواهند داد. اینچنین участок دیگر انتخاباتی در مؤسسه تعلیمی رقم 10 به نام قدرت شغنانی جایگیر بوده. با آن ساکنان انتخاب کنندگان محله دشت بالا نامنویس می باشند. در اینجا نیز участок انتخاباتی دشت بالا به چاره‌بینی در پیش ایستاده پوره آماده می باشد. قید نمود زحل میرزایف اعضای کمیسیه این участок انتخاباتی. участок انتخاباتی محله دشت بالا شهر خاروغ و انتخابات در پیش ایستاده پوره آماده است. در участок انتخاباتی 623 نفر به قید گرفته شده است. از این تعداد 342 نفر بانوان، 21 نفر جوانان بار اول آواز میدهند. 8 نفر معیوبان و پیرانسالان می باشند. رئیس کمیسیه حوزه یک مندتی انتخابات اوید به انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خاروغ 41 و اعضایان کمیسیه این حوزه از участкаҳои انتخاباتی دیدن به عمل آورده آمادگی آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار داده موادهای درکاری را دسترس آنها نمودند. اینچنین با اعضایان کمیسیه участковی انتخابات صحبت دایر نموده بابت برطرف ساختن کمبودهای جای داشته دستور دادند. اساس انتخابات و اهمیت و ماهیت آن را کنستیتوسیای تاجیکستان مقرر نموده است. در ماده 6 این سند آمده است که در تاجیکستان خلق بیانگری صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی بوده آن را به واسطه و یا به واسطه وکیلان خود عملی می‌گرداند. افاده عالی به واسطه حاکمیت خلق رایپرسی عمومی خلقی و انتخابات است. در اساس همین پرینسیپ و دیگر مقررات قانونگذاری عمل کننده در جمهوری آمادگی‌ها بابت گذراندن انتخابات پارلمانی جریان دارند. گزارش از ناحیه تاجیک‌آباد. در ناحیه تاجیک‌آباد با مقصد در سطح بلند سیاسی گذراندن معرکه مهم سیاسی انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، مجلس‌های محلی وکیلان خلق و جماعت‌ها که روز 2 مارس برگزار می‌گردد، کارهای آمادگی با مرام ادامه دارد. در کمیسیه انتخاباتی ناحیه شماره انتخاب کنندگان 24723 انتخاب کننده به قید گرفته شده است. امروز در حدود ناحیه تاجیک‌آباد 33 участка و 40 حوزه انتخاباتی تأسیس داده شده. تمام участкаҳо و حوزه‌ها با تمام موادهای اطلاعاتی اوید برگزار نمودن کار انتخابات تامین کرده شدند. اینچنین در حدود همه участка و حوزه‌ها قوطی‌های آوازدهی، خانه‌های مادر و کودک، حجره‌های طبی، اینچنین حجره‌های آوازدهی با تمام لوازمات‌های برای برگزار نمودن کار انتخابات مجهز گردانده شده برای کار انتخابات تیار می‌باشند. در ناحیه تاجیک‌آباد مرحله به قیدگیری نامزدها و آخر رسیده این روزها باشد. تمام نامزدهای پیشبری شده و مجلس‌های وکیلان خلق ناحیه و خوری‌های خود را در تمام участка و حوزه‌ها با مردم گذرانده ایستاده‌اند. جهت در سطح بلند سیاسی دایر نمودن این معرکه مهم سیاسی برای انتخاب کنندگان تمام شرایط و امکانات مساعد فراهم آورده شده است. участок انتخاباتی سفیدان 72 تمام موادهای اطلاعاتی تامین شده‌اند، کابینه‌ها آماده می‌باشند و ما باور داریم که در روز انتخابات مردم با دلگرمی به پای صندوق‌های رای می‌آیند و رای خود را به وکیل ارزنده خود می‌دهند.
جمهوری تاجیکستان به عنوان یکی از کشورهای دموکراتی البته ما میدونیم که تجربه خوبی برگزاری انتخابات را دارد و چون که در انتخابات قبلی هم برای ما و شما معلوم است انتخابات در جمهوری تاجیکستان بر پایه کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در سطح بسیار خوب برگزار می‌گردند و در انتخابات آینده نیز باور است که مردم با دلگرمی به انتخابات میآیند و رأی خود را برای وکیلان ارزنده خود میدهند. رفتی آمادگی ها به معرکه انتخابات نشان میدهد که جهت فهماندهی اهالی دایر به مهمیت این چاره‌بینی سیاسی در همه اچسک‌های انتخاباتی حدود ناحیه کارهای تشکیلی و ترغیباتی در سطح ضروری به راه مانده شده است. تو جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه ظفرآباد بنیاد و تجدید و نوسازی قریب 600 انشاءات به نقشه گرفته شده. تا امروز بیش از 440 انشاءات با خرج 110 میلیون سومانی به استفاده داده شده است. حالا ساختمان بینای چندین مؤسسه تعلیمی در ناحیه با مرام ادامه داشته، ساکنان جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن‌های ملی جد و جهد دارند. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه ظفرآباد بنیاد و تجدید و نوسازی قریب 600 انشاءات به نقشه گرفته شده. تا امروز بیش از 440 انشاءات با خرج قریب 110 میلیون سومانی به استفاده داده شده است. بنیاد بینای نوی مؤسسه تأسیسات میانی عمومی رقم 8 از قبیل انشاءات‌های جشنی ناحیه بوده، با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت بنیاد گشته ایستاده است. در انجام کارهای آبادانی و سازندگی سهم ساکنان و صاحبکاران ناحیه ظفرآباد خیلی نظررس بوده. ایشان نیت دارند جهت اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت مملکت هرچی بیشتر برای فرزندان دیار خود کودکستان بنیاد نمایند. در اساس سپارش پیشوای ملت محترم پرزیدنت ما من بدگریستم که در همین دهه ظفر یک کودکستان برای خلق ساختیم. فرزندان که همشون جمع شده همین دهه آباد میکردگی نیت ما هست. در ناحیه ظفرآباد کارخانه نوی پرنده پروری برای استحصال تخم اینکوباسیونی تأسیس می‌یابد. مسئولین جمعیت دارای مسئولیت محدودی چوجه فراوان در زمینه دستگیری‌های دولتی نقش دارند که با عملی نمودن لایحه پرورش پرنده مادری برولری را با مقصد استحصال تخم اینکوباتوری که برای پرورش مرغ‌های برولری برای گوشت پیش بینی می‌شود به راه مانند. اطلاع داده شد که برای تطبیق این لایحه 2 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده شده. در مرحله اول 10 جای نوی کاری تشکیل می‌گردد و با عملی شدن نقشه‌های پیش بینی شده 30 نفر با کار و معاش خوب تامین می‌شوند. مساحت عمومی فابریکه قریب 9 گکتار بوده، من بعد آن ثمرانok استفاده برده می‌شود و سال اول فعالیت در نظر است که 1,566,000 دانه تخم استحصال کرده شود. در ناحیه ظفرآباد کارهای ساختمانی در انشاءات‌های جشنی با مرام ادامه دارند. مرکز خدمت رسانی که از جانب صاحبکار محلی بنیاد می‌گردد از زمره انشاءات جشنی بوده، سال روان با استفاده داده خواهد شد. مورد به ذکر است که از جانب این صاحبکار در حدود ناحیه تا امروز یک چند کارخانه صنعتی و دیگر انشاءات مهم اجتماعی بنیاد گردیده، 10 نفر با جای کار و معاش خوب تامین گردیدند. امروز اثنای برگزاری نشست مطبوعاتی پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان حبیب الله واحدزاده به نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه وطنی و خارجی اطلاع داد که سال 2024 در تاجیکستان نزدیک 1500 جنایت دارای خصوصیت تروریستی اکستریمیستی ثبت گردید که نسبت به سال 2023 226 جنایت یا 17.8% زیاد است. прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон зимни натиҷагирӣ аз фаъолияти мақомот иброз намуд ки дар соли 2024 кормандони мақомоти прокуратура барои таъмини волояти қонун, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, ҳимояи манфиатҳои шахс, ҷамъият ва давлат корҳои муайянро ба анҷом расониданд. аз ҷумла кормандони ин сохтор соли 2024 6973 санҷиш гузаронида беш аз 4000 парвандаи ҷиноятӣ ки аз он 1302 عدد
عددش کرپسیونی میباشد آغاز نمودند. اینچنین در این دوره 62945 نفر به جوابگری انتظامی، مادی و مأموری کشیده شده. حقوق و منفعت بیش از 261000 نفر برقرار کرده شد. همزمان سال 2024 در حجم بیش از 1.3 میلیارد سومونی مبلغ ضرر رویانیده شد. از آن زیاده از 1.2 میلیارد سومونی به منفعت دولت روانه گردید. حبیبالله واحدزاده افزود که در سمت قانونگذاری عاید به زمین 1101 پرونده جنایتی آغاز شد که 181 عدد آن مربوط به منصبداران می باشد. بیش از 4,000 امر و پیشنهاد و زیاده از 12,000 اعتراض آورده شد. 154.5 گکتار قطعه زمین به حالت اوله برگردانیده و 7190 نفر به جوابگری کشیده شدند. در ادامه نشست مطبوعاتی گفته شد که برای ویران نمودن قانون‌های ملی از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان قریب 1700 نفر و درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک 4746 نفر به جوابگری کشیده شدند. اینچنین 237 حالت مانع شدن به گرفتن تحصیل حتمی اساسی آشکار و نسبت به جوابگران تدبیرها اندیشیده شدند. دوام سال 2024 از جانب متخصصان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیون جمهوری تاجیکستان در وزارت و اداره‌ها، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، مرکزهای تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری، سوبیکت‌های خواجگیداری دولتی و دیگر مؤسسه‌های بودجتی 484 تفتیش و سنجش‌های مالیوی گذرانده شده. در نتیجه به مبلغ عمومی 425.7 میلیون سومانی ضرر مالیوی آشکار گردید. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی دیرکتور اگنتی سلیمان سلطانزاده اطلاع داد. همزمان در دوره حساباتی 1711 حالت صادر گردیدن حقوق ویرانکنی مأموری با کرپسیون علاقمند آشکار و بررسی گردید. با اطلاع سلیمان سلطانزاده، سال 2024 اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیون در همه سمت‌های نظارت 513 میلیون سومانی را برقرار نمود. 384 میلیون سومانی آن به صورت حساب‌های بودجتی وارد گردیده، 115.8 میلیون سومانی به فایده تشکیلات و مؤسسه‌های دولتی و شهروندان میباشد. در ماه‌های ینور دکبر سال 2024 حجم مجموعی محصولات داخلی به 153.4 میلیارد سومانی و سرعت افزایش آن به 8.4% برابر گردید. در این سال همچنین اجرای نقشه قسم درآمد بودجتی دولتی در سطح بیش از 104% تأمین و به بودجت زیاده از 46.9 میلیارد سومانی وارد گردیده است. این نقطه را رهبریت وزارت مالیه کشور ضمن نشست مطبوعاتی رسانه‌ای کرد. با مقصد دستگیری بخش خصوصی گزارش پوره تشکیلات بودجتی به نظام پرداخت‌های غیر نقدی و تامین شفافیت عملیات‌های مالیوی، همزمان مکمل نمایی قانونگذاری انداز از جانب وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در همکاری با دیگر وزارت و اداره‌ها 125 لایحه سندهای معیاری حقوقی تهیه گردید که 75 عدد آن با ترتیب مقرر شده قبول و تصدیق گردیدند. از این شماره 40 لایحه سند معیاری حقوقی با مقصد اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره وسعت دادن حساب برابرکنی‌های غیر نقدی تهیه گردیده است. در این باره ضمن نشست خبری وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قارزاده خبر داد. گفته شد که در سال 2024 اجرای نقشه قسم درآمد بودجتی دولتی در سطح بیش از 104% تامین کرده شده، با بودجت زیاده از 46.9 میلیارد سومانی وارد گردید. در سال حساباتی در دایره همکاری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان با سازمان‌های بین‌المللی برای تشکیل سرچشمه‌های علاوگی درآمد بودجتی دولتی از بانک آسیایی رشد 50 میلیون دلار آمریکایی و از اتحادیه اروپا 14 میلیون یورو مبلغ‌های گرانتی برای دستگیری بودجت دولتی جلب کرده شد. در سال سپری شده در همکاری با دیگر وزارت و اداره‌های مملکت از جانب وزارت مالیه 36 سازشنامه برای تطبیق 26 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به امضا رسانیده شد که مبلغ عمومی آنها بیش از 1 میلیارد و 459 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. گفته شد در نشست مطبوعاتی.
سال 2024 به تاجیکستان 1,400,000 نفر همچون سیاح وارد گردیدند. در این دوره شماره شهروندانی که از کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل به جمهوری تاجیکستان به حیث سیاح آمدند 1,285,000 نفر را تشکیل می‌دهد. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جمشید جمعه‌خانزاده به خبرنگاران اطلاع داد. برای رشد همکاری سودمند با شریکان استراتژی در بخش سیاحی تا امروز 27 سند همکاری در سمت سیاحی با کشورهای دوست و سازمان و تشکیلات بین المللی به امضا رسیده است. ابراز گردید در نشست مطبوعاتی. سال 2024 مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا از اکریدیتاسیای بین المللی اینستیتوسیونالی و همه برنامه تعلیمی اختصاصهای دانشگاه از اکریدیتاسیای بین المللی گذشته دارای سرتیفیکات های بین المللی شدند. این نقطه را راهبریت این مؤسسه عالی تعلیمی امروز ضمن نشست خبری تاکید نمودند. طور ذکر شد در این دانشگاه از روی 40 اختصاص متخصصان ساحه تندرستی در زمینه تحصیلات بعدی دیپلمی از جمله تحصیل در زمینه اینترناتورا، اردیناتورا کلینیکی، اختصاصگری اولیه، ماجستراتورا، اسپیرانتورا، دکترانتورا از روی اختصاص آماده کرده می شوند. در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان از سال نو تحصیلی 2025-2026 دو اختصاص نو بیوخیمیای کلینیکی و پسیخولوژی طبی به برنامه تعلیمی اضافه می‌گردد. در ناحیه خوالینگ بخش کار با زنان و اویله در همکاری با دیگر نهادها با زنان و بانوان صحبت و واخوری‌ها برگزار نمود. محور این همایش‌ها را شرح و توضیح پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی و جریان تطبیق قانون‌های ملی عمل کننده تشکیل داد. بخش کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه خوالینگ با مقصد شرح و توضیح پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دیگر مسئله‌های جاری پیوسته در بین زنان صحبت و واخوری و کارهای فهماندهی می‌گذراند. نتیجه پیوسته گذرانیدن چنین واخوری‌هاست که با گفته مدیر بخش کار با زنان و اویله جداشوی اویله‌های جوان سطح جنایت در بین زنان و دختران، دست زدن زنان به خودسوزی و خودکشی و دیگر عمل‌های نامطلوب خیلی کاهش یافته است. این ریایه قانون‌های عمل کننده بر اعلی به چشم می‌رسند. مقصد برگزاری واخوری‌های مذکور عاید تشویق و ترغیب لباس‌های ملی، پیشگیری از فرهنگ بیگانه‌پرستی، خودکشی و خودسوزی در بین زنان، پراکنده شوی عائله‌های جوان، تربیت درست دختران و به حیات مستقلانه آماده نمودن دختران، رعایت قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، درباره تعلیم و تربیت کودک و دیگر قانون‌های عمل کننده می‌باشد. در واخوری ابراز گردید که خوشبختانه در سال 2024 از تحصیل دور ماندن خوانندگان در ناحیه به قید گرفته نشده است و اشتراک زنان و بانوان و جوان دختران در آزمون‌های سطح جمهوریوی افزایش یافته است. با گفته مدیر بخش کار با زنان و اویله همین گونه واخوری‌ها در همکاری با کارمندان حفظ حقوق و ترتیبات، نمایندگان دین، بخش جوانان و مقامات اجرایی حکومت دولتی منبع نیز در جماعت‌های دهات و دهه‌های دوردست گذرانیده می‌شود. در تاجیکستان حرکت جمهوریوی نهالشینانی ادامه دارد. در دایره این اقدام در شهر و ناحیه‌های جمهوری مخصوصاً در شهر دوشنبه معرکه نهالشینانی و کبودیزارکنی برگزار کرده می‌شوند. چنین یک اقدام در پایتخت مملکت از جانب آموزگاران و دانشجویان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی انجام یافته. از جانب آنها بیش از 1200 بیخ نهال شینانیده شد. روبریت کارمندان آموزگاران و دانشجویان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در حدود پایتخت اکسیای نوبتی نهالشینانی را برگزار نمودند. در یکجایگی هیئت آموزگاران و محصلین این مؤسسه عالی تعلیمی در تلو تپه‌های کوچه اسام‌الدین ساعتوی ناحیه اسماعیل سامانی بیش از 1200 بیخ نهال درخت همیشه سبز سوزنبرگ شینانیدند. این اقدام در دایره نقشه شینانیدن درختان در حدود شهر دوشنبه در موسم نهال شینانی بهار سال 2025 که از جانب
رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی وابسته به شنودیدن درختان همیشه سبز و وسعت بخشیدن کارهای سازندگی و کبودیزارکنی در پایتخت تصدیق گردیده است صورت گرفت. هدف از برگزار نمودن اکسیای مذکور این پیش از همه سهم گذاشتن در روند شنودیدن درختان همیشه سبز و کارهای سازندگی و کبودیزارکنی در پایتخت و به این واسطه آباد و دلپسند نمودن وطن محبوبمان میباشد. نهالشینانی در این گوشه پایتخت با رعایت قاعده‌های اگروتکنیکی انجام داده شد. آموزگاران میگویند گذرانیدن چنین عکس‌های نهالشینانی مخصوصا در تلال تپه‌های نزدیکی موضع‌های اهالی‌نشین از منفیت خالی نیست. به خاطر تامین و از خطر آفت‌ها امین داشتن خانه‌های نزد زمین‌هایی که در این حالت قرار دارند درخت‌های سایه‌افکن شناخته شدند. این تشبث در دایره به شهر سبز تبدیل دادن شهر دوشنبه نیز راه اندازی کرده شده است و این البته اقدام اولی نیست. ما چندین مراتب شد این اقدام را عملی نموده ایستادیم و من بعد نیز هم کوشش میکنیم که جهت عملی نمودن هدفهای حکومت جمهوری تاجیکستان در بابت سرسبز و خرم گرداندن شهر دوشنبه از امکانیت‌های ثمرناک استفاده برده در آباد و زیبا گشتن شهر دوشنبه و خصوصا جمهوری تاجیکستان نقش خود را گذاشته باشیم. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت از 28 دکمبر سال 2023 تاکید گردید که با نظر داشت تغییریابی اقلیم و با مقصد بهتر کردن وضع اکولوژی جمهوری اینچنین مهیا نمودن شرایط هرچی بهتر و مساعد زیست برای اهالی برنامه مشخص دولتی عاید به کبودیزارکنی مملکت برای دوره تا سال 2040 قبول و عملی کرده شود. در دایره این اقدام حکومت جمهوری و حرکت جمهوریوی نهالشینانی از جانب رهبریت و آموزگاران و دانشجویان دانشگاه آموزگاری سلسله اقدام‌های نهالشینانی برگزار شده. تا این زمان هم در حدود شهر دوشنبه و هم در باغ اگروبیولابراتوری دانشگاهی در دره رومیت شهر وحدت واقع است زیاده از 3000 بیخ نهالی درختان آرایشی و میوه دهنده شنودیده شده است. یادآور میشیم که شروع از ماه ینور تا ماه مارس سال روان در تاجیکستان حرکت جمهوریوی نهالشینانی اعلان گردیده است. با مقصد پیشگیری و رفع حالتهای فوق‌العاده در ناحیه واسع مشق غیرنقشوی گذرانیده شد. تدبیر مذکور با جلب تکنیک‌های ساحوی و تشکیل حشرهای دستجمعانه صورت گرفته. سیل‌راه‌ها و زهبور و زهکش‌ها تازه کرده شدند. در شفت دریای سرخوب دههای توسخلا دهات میرعلی آباد انقطاع کانال تدامچه که آبانبار سیلبور را برای آبیاری زمین‌های کشاورزی با آب پر می‌کند در آغاز در روزهای دوم ماه فوریه بیرون گشت. در چنین روزها که در ناحیه مشق غیر نقشوی با جلب قوا و واسطه‌های نظام یگانه دولتی ناحیه عاید به پیشگیری و رفع عاقبت‌های آفت‌های طبیعی تشکیل و گذرانیده شده ادامه می‌یافت، از چنین فرصت مناسب استفاده نموده کارمندان شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی در ناحیه واسع با برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی و برقرار نمودن انقطاع کانال آبیاری برای آبیاری زمین‌های کشاورزی مهم شروع کرده با استفاده تکنیک آن را برقرار نمودند. حدود 40 متر درجه کنده شده. ما هم حالت رخ داده کنده شدن کانال توسکالا را برطرف کرده ایستادیم توسط تکنیک و مکانیزم های اداره خواجگی آبی ناحیه واسع. طبق نقشه پیشبینی گردیده مشق غیر نقشوی با مقصد پیشگیری و رفع حالت‌های فوق‌العاده از 12 تا 14 فوریه در حدود ناحیه واسع طریق حشرهای دستجمعی در دهات‌ها، محله‌های استقامتی، سیلراه‌ها، سیلپرتوها، سوی و زهبور و زکش‌ها تازه کرده شدند. در دهه غافل‌آباد حدود شهرک زحمت‌آباد طریق حشر در شفت راه‌های محلی بین کوچه‌ها جویبارهای آبگذر ساخته شدند. در کارهای ساختمانی انشاءات‌های پیشگیری کننده سیل ساکنان محله پهلوی هم کیف با کیف ایستاده هر یک نفر اشتراکچی حشر سهم ارزنده گذاشتند. در این حشر با مقداری 50 نفر شهروندان دهه غافل‌آباد اشتراک کرده و مقداری 250 متر جویبارهای داخلی محله را تازه کرده. در این دهه نامبرده با مقداری 1200 متر جویبارها موجود میباشند که ما تا حال زیاده از 700 متری آن را تازه و بتونی کرده ایم و این کارها در این دهه ادامه دارد. دهه نامرده در شبکت دریای یاقسو جایگیر میباشد که در این دریای یاقسو سویل مستحکم در سال گذشته سویل مستحکم کنی شده است. حالت
онҳо хуб мебошад. дар дигар деҳотҳои ноҳия ҳам корҳои таъмиру барқарорсозии иншоотҳои пешгирикунандаи сел идома ёфтанд. дар деҳаи ба номи садлӯи шариф деҳоти гулистон бо ҷалби сокинони деҳа, ихтиёриёни назди ҷамоати деҳот, кормандони қисми хуҷагии муассисаи таълими рақами 37 инқитои канали калони шафати шоҳрои душанбе кӯлобро ки аз ин маҳалла мегузарад аз партовҳои маишӣ тоза карда ба муҳити ин мавзеъ ҳусни тоза бахшиданд. дар деҳаи баҳористони деҳоти бобошоиён бошад барои тоза кардани заҳкаши шафати деҳа, барои таъмини ҳаракати озодонаи техникаҳои соҳавӣ шароити мусоиди корӣ муҳайё карданд. гузориши хоҷа назриф худойназар зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии навид. барномаи низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон барои солҳои 2020-2024 дар ҷараёни машварати доиму амалкунандаи намояндагони шуъбаи маорифи шаҳри хуҷанд мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҷузъиёти бештар дар шарҳи навбатии барнома. дар литсеи донишкадаи политехникии шаҳри хуҷанд бо иштироки намояндагони шуъбаи маорифи шаҳр ва муовинони сарварони муассисаҳои таълимии шаҳр оид ба корҳои тарбиявӣ машварати доиму амалкунанда баргузор гардид. дар ҷараёни машварат рафти иҷрои барномаи низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон барои солҳои 2020-2024 мавриди баррасӣ қарор гирифт. таъкид гардид ки дар даврони соҳибистиқлолӣ дар самти таълиму тарбияи насли наврас якчанд санади меъёрии ҳуқуқи дахлдор қабул гардида сохторҳои махсус таъсис дода шуданд. аз тарафи вазорати корҳои дохилӣ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон пешниҳод гардид ки 2 январи соли 2020 қабул гардидааст. тибқи ин қонун низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон маҷмӯи фаъолияти инфиродӣ ва дастаҷамъонаи субъектҳои низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон, мақомоти дигари давлатӣ, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ ки дар самти огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. сипас дар синфхонаҳои алоҳида дарсҳои кушод бо ҳузури муовинони тарбиявии сарварони муассисаҳои таълимии шаҳр дар мавзӯи пешвои миллат кафили сулҳу ваҳдат. терроризм вабое аст. китоб сарчашмаи дониш. хуҷанд марвориди Тоҷикистон. донистани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ омили ҳаёти солим гузаронида шуданд. давоми рӯз бо мақсади баланд бардоштани ҳисси ифтихор аз ватану ватандорӣ байни хонандагон ва тарбия намудани онҳо дар рӯҳии хештаншиносӣ, чорабинии фарҳангӣ, тарбиявии муҳассилини ин боргоҳи таълимӣ таҳти унвони пешвои мо, ифтихори мо пешкашӣ ҳозирин гардонида шуд. бо таҳлилу баррасии машғулиятҳо чорабинии маорифчиёни шаҳри хуҷанд ки дар доираи баррасии барномаи низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон барои солҳои 2020-2024 гузаронида шуд, ба охир расид. имрӯз дар иттифоқи нависандагони тоҷикистон таҳти унвони адабиётшинос, мунаққид ва равишпажӯҳи нақди адабии тоҷик ҳамоиши илми адабии олимону шоирон ва адабиётшиносон баргузор шуд. тадбири мазкур ба фаъолияти нависанда адабиётшинос Маъруф Раҷабӣ бахшида шуда дар кори он алоқамандони шеъру сухани воло иштирок намуданд. гуфта шуд ки Маъруф Раҷабӣ дар мавзӯи рушду камоли насри муосири тоҷикӣ қариб 100 мақола ба таб расонидааст ки осор ӯ имрӯз барои насли нав ҳамчун дурдонаи беназир хизмат мекунад. ӯ дар таҳқиқи масъалаҳои таҳаввули жанри таърихӣ, поэтикаи наср, анъанаву навоварӣ майлу рағбати қавӣ зоҳир намудааст. давоми солҳои фаъолият мавсуф барои аз назари тоза ба муҳокима гирифтани таърихи адабиёти муосири тоҷик, махсусан проблемаҳои ҷадидия, талош варзида дар ин бора мақолаҳои рӯйдодҳои зиндагӣ ва инкишофи характер, қадамҳои ноустувору устувори танқид, сабақҳои сиёсати адабӣ барои шумо аз асри 21 ва амсоли инро ба қалам овардааст ки имрӯзҳо васеъ истифода мегарданд. боридани барф ва сардии ҳаво дар минтақаҳои кӯҳӣ тараддуди кормандони агентии хоҷагии ҷангалӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои онро зиёдтар намуда, мутахассисон дар рӯзҳои сард олами вуҳушро бо хӯрока таъмин мекунанд. дар ноҳияи Лағш маротибаи чандум аст ки корҳои биотехникӣ баргузор карда мешавад. аз тадбири навбатӣ дар ин ноҳия хабарнигорони мо шарҳи бештар доранд. сарчаи ҳаво дар зимистони имсола дар минтақаи кӯҳистони ноҳияи Лағш ба ҳаёти паррандагон низ таъсири манфӣ расонида, дар натиҷаи сардӣ ва бехӯрока мондан баъзе аз паррандагон талаф меёбанд.
با مقصد حفظ نمودن عالم حیوانات و نباتات کارمندان مؤسسه دولتی خوجگی جنگلی ناحیه لخش در کوه و پشته‌ها کارهای بیوتکنیکی را می‌گذرانند. همین طریق در کوه و دشت‌ها دان و کاه پرتافته شد که پرندگان مقیمی از سرمای زمستان و گرسنگی رها یابند. 100 کیلو جاو، 100 کیلو گندم، 150 کیلو جوری مکه، 50 کیلو سیب قاب، کاه قاب و دیگر حیوانات و پرندگان لازم بود پوشیدیم. در آینده مقصد داریم که در دیگر حدودهای منطقه با کارها را به انجام رسانیم. کارگران خوجگی جنگل در همه قطعه‌های جنگل و در جایهای جمع‌شوی حیوانات وحشی و پرندگان بیده، کنجوره و جو و گندم گذاشتند. بهر حفظ نمودن پرندگان مقیمی و حیوانات وحشی کارهای بیوتکنیکی در دیگر منطقه‌های بلندکوه گذرانیده شد. در شهر سار آزمونی کنی دختران دایر گردید. آزمون با مقصد جلب نمودن جوان دختران به ترغیب و تشویق ارزش‌های نیکی نیاگان، بلند برداشتن ذوق زیبایی پرستی آنها، معرفی فرهنگ و هنری والای خلق تاجیک و دریافت استعدادهای نو از حساب جوان دختران گذرانده شد. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و شعبه کار با زنان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار در مؤسسه تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی شهر آزمون کنی دخترها و علی بهترین دایر گردید. آزمون مذکور طبق نظامنامه دارای 10 شرط بود که هر یک اشتراکچی مهارت و ملکه خود را پیشکش داوران گردانیدند. در آغاز از جانب اشتراکچیان آزمون نمایش لباس‌های ملی پیشنهاد گردید. این شرط آزمون از آن شهادت می‌دهد که لباس ملی معرفگر ملت تمدن آفر تاجیک میباشد. بعداً هر یک اشتراکچی با سیمای جذاب و تاجیکانه روی صحنه آمده شرط‌های آزمون را با تمام نازکی‌ها اجرا نمودند. در آزمون حکمان پیش از همه به سر و لباس، سیمای دلکش، سخنوری، مهارت گفتار، آماده نمودن خورش‌ها، آرایش موی، سراییدن سرود الله و رقص زیبای تاجیکانه توجه خاص ظاهر نمودند. گفته شد که هدف از برگزاری چنین آزمون‌های اهمیت تربیوی داشته بین جوان دختران نورس پیش از همه هوسمندگردانی و جلب دختران هنرمند، احیای طعام‌های ملی و محلی از بین رفته و رواج دادن پخت و پز طعام‌های ملی در طرفخانه و آشخانه‌ها. در برابر این آماده نمودن جوان دختران به حیات مستقلانه، بلند برداشتن معرفت عائله‌داری و ذوق دسترخوان آرایی و به این وسیله بلند برداشتن مقام زن در جامعه میباشد. باید گفت که در مؤسسه تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی در برابر آموزش علم‌های زمانوی اینچنین کسب و هنرهای ملی آموزانیده می شود. دانشجوی دختران در روند مشغولیت‌ها نازکی‌های کسب و هنرهای ملی، دوزندگی، پزندگی، بافندگی و طراحی را از خود نموده پس از ختم مؤسسه می توانند در دلخواه ساحه کار و فعالیت نمایند. بینندگان گرامی، بود نشر جنبه 3 برنامه اطلاعاتی نوید منظوری شما. برایتان شبی خوش و خوب را تمنا می‌کنیم. خیر.